अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देखिए हाईटेक पे गच्चीबोली में ये डिस्ट्रिक्ट के ऑटो वाले पूरे मिलके मीटिंग लगाए, कॉन्फ्रेंस बुला के जो है मीटिंग करके बोल रहे लोग कि ओल्ड सिटी वाले जो है हमारे को सता रहे, हमारे को चलाने नहीं दे रहे सिटी में बोल के बोल रहे। और क्या बोल रहा बोले तो इन्हीं झुंगूर वो एक एक घर में 5-5 ऑटो वाले ले लिए कहते हैदराबाद वाले। इनको लोकल प्रूफ नहीं रहने की वजह से उनको एक भी ऑटो नहीं मिला कहते यहाँ पे। इस वजह से वहाँ डिस्ट्रिक्ट में कारोबार नहीं रहने की वजह से उन्हें हैदराबाद को आके करके खा रहा कहते। उसको राशन कार्ड यहाँ नहीं रहने, लोकल प्रूफ नहीं रहने से वजह से उसको ऑटो नहीं मिला बोल के नहीं बोल रहा। और कोई भी हमारे को रोकेंगे तो हम भी देख लेंगे, हमारा एक आध ऑटो नहीं है, लाखों के ऑटो हम लोग यहाँ पर चला रहे बोल के बोल रहा है इन्हें, ठीक है ना। और इसको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बेटे, यहाँ के जो ऑटो वाले हैं उन लोग भी गरीबी है। तुम्हारे कहने तो भी गांव में जो है सो एकड़ों के ज़मीना रहते, उधर हल्लू क्या करते, राशन जो भी पेरना है पेरावा कर दे के इधर आते ऑटो चलाने, फिर फसल काटने का टाइम रहा तो फिर भाग जाते। जाती घरा बिल्डिंगा रहते, बच्चे बीवी मस्त वहाँ खा रहे पी रहे मस्त रह रहे। इन लोग यहाँ पर क्या कर रहे, हफ्ते में एक बार कमा के फिर वापस जा रहे। यहाँ पे दुनिया के महंगे किराए हैं, एक बच्चे को स्कूल पढ़ाना बोले तो मुश्किल है, समझा ना। अगर बिहारियाँ सुडानियाँ आके रह रहे भाई, तुम लोगों को क्या परेशानी है, तुम भी आओ यहाँ का ऑटो चलाओ बोल के बोले। डिस्ट्रिक्ट का ऑटो कहीं को लेके आ रहे, किराया दियो, यहाँ के ऑटो चलाओ तुम लोग, तुम्हारे को नक्को चलाओ बोल के कौन बोल रहे, ठीक है ना। यहाँ के ऑटो वाले तुम्हारी वजह से परेशान है। इन लोग 5.5 लाख रुपए में ऑटो ख़रीद रहे, तुम्हारा ऑटो जो है 2.5 लाख रुपए में आ रहा। यही प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट से भी हमारी यही गुजारिश है, अगर उन लोग 2.5 लाख रुपए में दे रहे, हमारे को जो परमिट के 2.5 लाख रुपए ले रहे ना, वो हमारे से नहीं लिए तो हमारे से उनसे कोई कंसर्न नहीं है, समझे ना। उन लोगों का 2.5 लाख का ऑटो लेके भी उनका भी वही रेट है कारोबार का, हम 5.5 लाख रुपए दे के भी हमारा भी वही रेट है। इस वजह से हमारे को परेशानी है डिस्ट्रिक्ट के ऑटों से। तुम लोग आके चला सकते, हैदराबाद के जो ऑटो हैं वो लियो चलाओ, हमारे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना भाई। ఓకే ప్రత్యేకంగా మా డిస్ట్రిక్ట్ ఆటోలు ఓల్డ్ సిటీ వాళ్ళు ఆపడానికి కారణం, ఒక్కొక్క ముస్లింకి 10-15 బండ్లు ఉంటాయి. వాళ్ళు ఇంతకు ముందు కిరాయిల దందాలు చేసేది, కిరాయిల డీలింగ్ల దందాలు చేసేది. తర్వాత వాళ్ళకు రోజుకు 500 ఎందుకు ఇచ్చేదని 40,000 30,000 కట్టి సొంత బండ్లు తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు 5 లక్షల సిటీ బండికి ఉంది, 2,80,000 2,90,000 డిస్ట్రిక్ట్ బండ్లకు ఉంది. ఆ స్తోమత లేక ఒక 40,000 30,000 కట్టి మేము డిస్ట్రిక్ట్ బండ్లు తీసుకొని ఆ పుట్టగొడి వరకు హైదరాబాద్ నుంచి నడుపుకుంటున్నాం. అయితే వాళ్ళేం చేస్తారంటే, వీళ్ళు సొంత బండ్లు తీసుకొని మా బండ్లు కిరాయిలు నడిపితే వాళ్ళ దందాలన్నీ ఆగిపోయినాయి, వాళ్ళ డీలింగ్లు ఆగిపోయినాయి, వాళ్ళ దందాలు ఆగిపోయినాయి. ప్రత్యేకంగా చేయడం కూడా ఒక 10-20 మంది ఉన్నారు, మొత్తం సిటీ బండ్లు మొత్తం కూడా లేరు. మొత్తం ప్రత్యేకంగా చేయడానికి కారణం వాళ్ళు దీనికి స్కామ్ చేసి వీళ్ళనైతే బయటికి తీస్తే మా దందాలు మళ్ళీ మా దందం నడుస్తుంది. మేము చెప్పినట్టు మేము ఇచ్చే రేటుకి వీళ్ళు బండ్లు తీసుకుంటారు. మేము అమ్మితే తీసుకోవాలి, మేము కిరాయిలు ఇస్తే నడపాలి, లేకుంటే లేదు. నిన్న రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన బండ్లు కూడా మేము అందరం డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, మాకు లోకల్ ప్రూఫ్లు లేవు. లోకల్ ప్రూఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి నిన్న రేవంత్ రెడ్డి బండి ఇచ్చిండు. అది ప్రత్యేకంగా వచ్చిన బండ్లు కూడా అంతా ఓల్డ్ సిటీలోకి వచ్చినాయి. వాళ్ళకు సొంత డ్యూటీ ఉంది, ఇక్కడ సొంత వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు ఉన్నాయి, రేషన్ కార్డు ఉండే ఇల్లు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి బండ్లు వచ్చాయి. ఒక్కొక్క ఇంట్లో వాళ్ళ భార్యల మీద, వాళ్ళ కొడుకుల మీద, వాళ్ళ మీద ఒక్కొక్కరు 10 బండ్లు తీసుకున్నారు. వచ్చిన 30,000 బండ్లు కూడా 20,000 బండ్లు వాళ్ళకే పోయినాయి. వచ్చిన బండ్లు అన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంటికాడ. ఇప్పుడైతే డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళని బయట పంపుతామో ఈ బండ్లు రిలీజ్ చేసి వీటి మీద దందాలు చేసి మేము బతామని వాళ్ళు చూస్తున్నారు. ముఖ్యమైన కారణం ఇది. వాళ్ళు అది చేసి కొంతమందిని పెద్ద నాయకులను పెట్టుకొని పైసలు ఇచ్చి వాళ్ళను ఆర్టీఓ ఆఫీస్ దగ్గర వెళ్ళి కమిషనర్ దగ్గర వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేసి వీళ్ళని బయటికి ఎదమాలని చూస్తారు. కానీ ఖబర్దార్, మేము చెప్తున్నాం, ఒక్కరిద్దరం కాదు, కొన్ని లక్షల బండ్లు ఉన్నాయి మా డిస్ట్రిక్ట్ బండ్లు. మేము ఉగ్రవాదులం కాదు, వేరే దేశం నుంచి రాలే, వేరే రాష్ట్రాల నుంచి రాలే, ఇక్కడ పుట్టి గడ్డ మీద తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళం. మేము ఇక్కడ నుంచి పోయేదే లేదు, తగ్గేదే లేదు, దేనికైనా తెగిస్తామని మీకు ఎవరైతే బండ్లు ఆపుతారో వాళ్ళకి తెలియజేస్తున్నా.